మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. As part of Group 4 preparation, we have been practicing comprehension passages as well as rearrangement sentences alternate days. And today, as per the schedule given, today we have day 15 comprehension passages. Before we get into the practice, as usual, so I would like to give you some tips about comprehension passages. Comprehension is nothing but the ability to understand. Reading comprehension means the ability to understand reading. So first thing what you need to do is reading skill. So you need to understand read the passage, reading ability, then understanding. When can you understand? You need to have a good vocabulary. How can we develop the vocabulary? Through practice. And the second point is skimming the text. So whatever you have the skits, instead of reading continuously again and again without keeping in mind, it is better to skim the text parts wise. You need to understand, then go back to the next sentence so that it will be easy for you. ఒక్కసారి అర్థమైందంటే ప్రతిసారి మనం చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో దట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ కెన్ బడ్జెట్ యువర్ టైం. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఇంపార్టెంట్ అనేది బడ్జెటింగ్ యువర్ టైం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, టైం బడ్జెట్ అవుతుంది. Then options, read the option thoroughly, and sometimes we get direct answers, sometimes indirect answers. There you need to be very careful to understand. Alright, so these are some basic tips related to comprehension passages, my dear students. So I hope regulars, whoever coming, Sojiram, Sumlata, Sultana, Krishnay Garu, and so many other students, Mahida, so many other students also joined. Welcome back, and I want you to respond just like as usual every day, so that gives me boosting that you are just listening to me. Now let's get into the practice. Today one thing I will do, generally I explain the passage, and first passage I will only answer the questions, but this time I will explain you the passage and you need to answer. Second passage you need to understand and answer. Are you all ready? Give me thumbs up if you are all ready. Now let's get started with passage number 1. Read the following passage and answer the questions based on it. Totally 6 questions are given on this passage. Totally 6 questions. Now let's understand the passage. Read. There is also a confused notion in the minds of many persons that the gathering of the property of the poor into the hands of the rich does not ultimately harm, since in whichsoever hands it may be, it must be spent at last, and thus they think return to the poor again. టెక్స్ట్ కొంచెం పెద్దగానే ఉంది. నౌ అండర్లైన్ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ కన్ఫ్యూజ్డ్ నోషన్ అంటే ఒక ఐడియా అనమాట, ఒక బిలీఫ్ అనమాట. ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ బిలీఫ్ కూడా ఉందంట. ఏముంది, ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ మెనీ పర్సన్స్, చాలా మంది పర్సన్స్ బ్రెయిన్స్లో ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ నోషన్ ఉంది. ఏంటది, దట్ ద గ్యాదరింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద పూర్, పేద ప్రజల యొక్క ప్రాపర్టీని గ్యాదర్ చేయడంలో ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద రిచ్ డస్ నాట్ అల్టిమేట్లీ హార్మ్. పేదవాళ్ళ ప్రాపర్టీని గ్యాదర్ చేసి రిచ్ పీపుల్ యొక్క ఇవ్వడంలో అల్టిమేట్లీ డస్ నాట్ హార్మ్, చివరికి హాని చేసేది ఏముండదు. ఎందుకంటే సిన్స్ ఇన్ విచ్ సో ఎవర్ హ్యాండ్స్ ఇట్ మే బి, ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇట్ మస్ట్ బి స్పెంట్ ఎట్ లాస్ట్, చివరాఖరికి అది మనం స్పెండ్ చేయాల్సింది. అండ్ దస్ దే థింక్ రిటర్న్ టు ద పూర్ అగైన్, కాబట్టి అది మళ్ళీ పేద ప్రజలకే వెళ్తుంది, మనీ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ fallacy has been again and again exposed, but granting the plea true, the same apology may of course be made for blackmail or any other form of robbery. This fallacy, what do you mean by fallacy here? Misbelief అన్నమాట, ఒక అపనమ్మకం. ఇదంతా కూడా ఒక అపనమ్మకం has been again and again exposed. అది చాలాసార్లు మనకు కనబడతానే ఉంది. ఈ పేద ప్రజల డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ పేద ప్రజలు వాళ్ళ దగ్గర పని చేసి ఆ మనీని తీసుకోవడం, ఇదంతా జరుగుతూనే ఉంది. బట్ గ్రాంటింగ్ ప్లీ ట్రూ, కానీ ఈ ప్లీని కానీ రిక్వెస్ట్ని కానీ ఏదైతే ఉందో ద సేమ్ అపాలజీ మే ఆఫ్ కోర్స్ బి మేడ్ ఫర్ బ్లాక్మెయిల్. కొన్ని రకాలుగా కొన్నిసార్లు ఇది బ్లాక్మెయిల్గా కూడా ఉంటుంది, ఆర్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ రాబరీ, లేదా ఒక రకంగా దొంగతనం కిందే వస్తుంది ఆథర్ యొక్క ఒపీనియన్ ప్రకారం. ఇట్ మైట్ బి యాజ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ద నేషన్ దట్ ద రాబర్ షుడ్ హ్యావ్ స్పెండ్ ద స్పెండింగ్ ఆఫ్ ద మనీ హీ ఎక్స్టోల్స్ యాజ్ దట్ ద పర్సన్ రాబర్ షుడ్ హ్యావ్ స్పెండ్ ఇట్. ఇది ఎట్లా ఉంది అంటే, దేశానికి ఒక దొంగతనం చేసి అతన్ని ఎక్లెయిమ్ చేసుకున్నది, ఎక్స్టోల్స్ అంటే అతను ఎక్లెయిమ్ చేసుకున్నది ఏదైతే ఉందో ఆ దొంగే ఖర్చు పెట్టాలన్నమాట, అట్లా ఉంది. సో బట్ దిస్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ ద థెఫ్ట్. ఇదేమి ఒక దొంగతనానికి ఎక్స్క్యూజ్ కాదు, కంపారిజన్ ఇచ్చారంతే. ఇఫ్ ఐ వర్ to put a turnpike on the road where it passes my own gate
and endeavour to exact a shilling from every passenger. The public would soon do away with me without listening to any pleas on my part that it was advantageous to them in the end that I should spend their shillings as they themselves should. చాలా పెద్దగా ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది. కొంత స్కీమ్ చేసి అర్థం చేసుకుందాం. బట్ దిస్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ ద థెఫ్ట్. ఇదేం దొంగతనానికి ఎక్స్క్యూజ్ కాదు. ఎగ్జాంపుల్ అందుకని ఇవ్వలేదు. ఇఫ్ ఐ వర్ టు పుట్ ఆన్ ఏ టర్న్ పైక్ అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇట్స్ ఎ టోల్ గేట్ అనమాట. గేట్ ఉంటుంది కదా, టోల్ గేట్, టర్న్ పైక్ అంటాం దాన్ని. నేను గనక ఒక టర్న్ పైక్ని, ఒక టోల్ గేట్ని మా ఇంటి వైపుగా వెళ్ళేటప్పుడు, ఆథర్ ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు, నేను వెళ్ళేటప్పుడుగా పెడితే, అండ్ ఎండీవర్ అంటే ఒక అటెంప్ట్ అనమాట, ఒక ప్రయత్నం చేశాడు ఆథర్. ఏంటంట, టు ఎగ్జాక్ట్ అ షిల్లింగ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ప్యాసింజర్. ఆ దారి పొడుగుతా వెళ్ళే ప్రతి ఒక్క ప్యాసింజర్ దగ్గర, షిల్లింగ్ అంటే ఫార్మర్ యూకే, ఇప్పుడు డాలర్స్ అంటాం కదా కాయిన్స్ని, ఫార్మర్ బ్రిటిష్ కాయిన్స్ అప్పుడు షిల్లింగ్ అనేవాళ్ళు. సో ఎవ్రీ ప్యాసింజర్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది రీసెంట్ టైంలో కాదు, పాస్ట్ టైంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్యాసేజ్. ద పబ్లిక్ వుడ్ సూన్ డూ అవే విత్ మీ వితౌట్ లిసనింగ్ టు ఎనీ ప్లీజ్ ఆన్ మై పార్ట్ that it was as advantageous to them in the end that I should spend their shillings as they themselves should. సో ఆ ప్యాసింజర్స్ నేను టర్న్ పైకి ఒకటి పెట్టి, ఒక టోల్ గేట్ ఒకటి పెట్టి నా ఇంటి వైపు వచ్చే ప్యాసింజర్స్ అందరి దగ్గర కూడా ఒక షిల్లింగ్ తీసుకుంటా, ఒక కాయిన్ తీసుకొని, అది ఎవరికి అడ్వాంటేజెస్గా మారుతుంది, నా ఇంట్లోకి వచ్చే వాళ్ళకి, నాకు ఒకదొక బిజినెస్గా అయిపోయింది. ఎట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది, నాకు మనీ ఇచ్చినట్టు వాళ్ళకి అనిపించింది. ఇంట్లోకి రావడానికి మనం పే చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు టోల్ గేట్కి మనం పే చేస్తున్నాం కదా. But if instead of outfacing them with a turnpike, I can only persuade them to come in and buy stones or old iron or any other useless thing out of my ground, I may rob them to the same extent and be moreover thanked as a public benefactor and promoter of commercial prosperity. ఏమీ లేకుండా వాళ్ళకి టోల్ గేట్ పెట్టేసి నేను మనీ కలెక్ట్ చేయడం ఒకటి. బట్ ఇఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అవుట్ ఫేసింగ్ దమ్ విత్ అ టర్న్ పైక్, నేను వాళ్ళని ఫేస్ చేయాలి అంటే, అట్లా పెట్టకుండా దాన్ని ఫేస్ చేయాలంటే, వాళ్ళు ఆ గేట్ దాటి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక బిజినెస్ టు కమ్ అండ్ బై స్టోన్స్ని కానీ, ఒక ఓల్డ్ ఐరన్ని కానీ, ఒక కమర్షియల్ ప్రాపర్టీని ఏదైనా వాళ్ళకు కొనేలాగా నేను చేయాలి. ఇది దొంగతనం కింద వస్తుందా, బిజినెస్ కింద వస్తుందా? I may rob them to the same extent. Moreover, thanked as a public benefactor. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే పబ్లిక్కి బెనిఫాక్టర్గా ఉన్నా, అంటే నేను వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉన్నాను అనమాట. అండ్ ద ప్రమోటర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ప్రాస్పరిటీ, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కమర్షియల్ దాన్ని నేను కమర్షియలైజ్ చేసుకొని మనీ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దిస్ మెయిన్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద పూర్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, ఫర్ ద పూర్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రీస్ ఈజ్ హోల్లీ ఒమిటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ ట్రీటైజ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద వెల్త్. ఈ క్వశ్చన్ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న పూర్ ప్రజలకి కానీ, పేద ప్రజలకి కానీ, మిగతా అన్ని దేశాల్లో ఉన్న ప్రజలకి కానీ, ఒమిటెడ్ అంటే లీవ్ అవుట్ అమ్మ, ఇది మనం పక్కన పెట్టేస్తున్నాం అనమాట ఈ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది. ఈవెన్ బై ద లేబరర్స్ దెమ్సెల్వ్స్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ only in its effect on their immediate interest, never in the far more terrific power of its appointment of the kind and the object to the labor. ఈవెన్ లేబర్ వర్క్ చేసే, కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా అప్పటికప్పుడు వచ్చేటువంటి ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ మీద వాళ్ళ ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది, ఆ మనీ మీద. కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ని వాళ్ళు ఆలోచించుకోవట్లా. ఇట్ మ్యాటర్ లిటిల్ అల్టిమేట్లీ హౌ మచ్ ఏ లేబరర్ ఈజ్ పెయిడ్ ఫర్ మేకింగ్ ఎనీథింగ్, బట్ ఇట్ మ్యాటర్స్ ఫియర్ఫుల్లీ వాట్ ద థింగ్ ఈజ్ విచ్ హీ ఈజ్ కంపెల్డ్ టు మేక్. ఈ ఓవరాల్ ఇష్యూలో ఒక హార్డ్ వర్కర్కి అతను చేసేటువంటి పనికి ఎంత ముడుతుంది, ఎంత ఇస్తున్నాము, లేదా అతను ఎంత కంపెల్డ్ అంటే ఫోర్స్డ్ అమ్మా, లేదా హౌ మచ్ హీ వాజ్ ఫోర్స్డ్ టు మేక్, అతను పడే కష్టానికి ఇతను చేసే వర్క్కి ఈక్వాలిటీ ఉందా లేదా. ఇఫ్ హిజ్ లేబర్ ఈజ్ సో ఆర్డర్డ్ యాజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఆర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఐరన్ బార్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దెమ్, ద ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ విల్ ఫైనల్లీ నాట్ బీ దేర్ and he will not get them to his great and final inconvenience. If his labor is so ordered, ఒకవేళ అతని యొక్క కష్టం కనుక ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో, ఫ్రెష్ ఎయిర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో, ఐరన్ బార్స్ని తయారు చేయడంలో ఉన్నట్లయితే, he will not get them to great and final inconvenience. అతనికి ఇన్కన్వీనియన్స్ తప్ప ఏమీ ఉండదు. సో దట్ కన్క్లూజివ్గా చెప్పాలంటే, టు గివ్ కన్క్లూజన్, ఇన్ పొలిటికల్ యాజ్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ ఎకానమీ, ద గ్రేట్ క్వశ్చన్ ఈస్ నాట్ సో మచ్ మనీ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ as what you will buy with it and do with it. అసలు వీటన్నిటికన్నా మించింది ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మనకి నీ దగ్గర ఉన్న మనీతో హౌ మచ్ నీ దగ్గర ఉంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వాట్ యూ విల్ బై విత్ ఇట్. దాంతో నువ్వేమి కొందాల్చుకుంటున్నావు, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. ద ప్యాసేజ్ సీమ్స్ టు బి లిటిల్ లెంగ్దీ, బట్
you have understood the hard words in this passage, the overall theme of the passage. Now read the options and answer the questions. But question seems to be very simple and answerable. Okay, your time starts now, and we will as I explained the passage, every question one time we will show the passage and we will just alternate. Okay, all the best. So I hope you have all answered the questions, and now it's time for you to check your answers. Let's see the questions. We may infer that the writer lives in the, మనం అనుకోవచ్చు, మనం సపోజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రైటర్ ఈ ప్యాసేజ్ని బట్టి ఎప్పటి రైటర్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు. సో అసలు మనకు ఆ విషయం మెన్షన్ చేయలేదు కదా ప్యాసేజ్లో. డిడ్ంట్ యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ దిస్? సో బట్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ దెర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ షిలాంగ్. షిలాంగ్ అనేది ఎప్పుడు కాయిన్ అంట? ఫార్మర్ బ్రిటిష్ కాయిన్ అనమాట. ఫార్మర్ బ్రిటిష్ కాయిన్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? విక్టోరియన్ ఏజ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్లో వస్తుంది. అది బ్రిటిషర్స్ కదా. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. మనం అదే డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కొన్నిసార్లు ఇవ్వకపోవచ్చు, బట్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ షిలాంగ్, షిలాంగ్ మీనింగ్ మనకు తెలియకపోయినట్లయితే వీ కెనాట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, ద బిట్ లిటిల్ డిఫికల్ట్. సో ఇట్ ఈస్ విక్టోరియన్ ఏజ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. ఓకే, 18th century in France అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ 18th century. ఏజ్ ఇన్ గ్రీస్ అంటే 461 బిఫోర్ క్రైస్ట్ అనమాట. సో దిస్ కెనాట్ బి, అండ్ దిస్ వన్ ఇన్ 16th and 17th century, రినైన్సెన్స్ పీరియడ్ మీన్స్. సో దట్ ఈస్ వై విక్టోరియన్ ఏజ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. త్రూ వాట్ వీ జస్ట్ ఫౌండ్ అవుట్ త్రూ షిలాంగ్ ద కాయిన్. సో ఆ కాయిన్ వచ్చేసి షిలాంగ్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వచ్చి విక్టోరియన్ ఏజ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. It can be inferred that the author favors. సో మనం ఈ ప్యాసేజ్ని బట్టి ఒక కన్క్లూజన్ ఇవ్వచ్చు. ఫేవర్స్ క్యాపిటలిజం, పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారా, లేదు టోటలిటేరియనిజం. టోటలిటేరియనిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఎకానమీ ఆర్ ట్రేడ్, ఇట్ ఈస్ డిక్టేరియన్షిప్ అనమాట, నిరంకుశత్వం అంటాం కదా అది. సోషలిజం, ఇట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ అనమాట. సో అనార్కిజం, అనార్కిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ అరాచకత్వం, అసలు మాకు గవర్నమెంట్ వద్దనే అంటారు అనమాట. Theocracy. So this is the answer is the socialism. Option C is the correct answer. The passage implies that, passage మనకి ఏమని చెప్తుంది? A stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9 అంటే ఇవన్నీ ప్రోవర్బ్స్ అమ్మ. అంటే మనకి లాంగ్వేజ్లోనే ప్రోవర్బ్స్ ఉంటాయి. ముందర కాళ్ళకి బంధం వేయొద్దు, ముందుంది ముసలి పండుగ అని తెలుగులో మనకి ఎట్లాంటి ప్రోవర్బ్స్ ఉంటాయో ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంటాయి అనమాట. అసలు ఈ ప్యాసేజ్ దేనికి కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఆ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ 9 అంటే ఒకటి కొంచెం చిరుగుపడినప్పుడు మనం కుట్టు వేసామనుకోండి, అది పెద్దగా అవ్వదు, మన టైంని సేవ్ చేస్తుంది, ఒక చిన్న కుట్టుతో అయిపోతుంది. అదే మనం డిలే చేస్తే ఏమవుతుంది? అది కాస్త పెద్దదైపోతుంది. దానికి రిలేటెడ్గా ఉందా? నో. ఇట్ ఈస్ బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్. ఎప్పటికీ స్టార్ట్ చేయకుండా ఉండడం కన్నా కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్. హీ హూ స్టీల్స్ మై పర్స్ స్టీల్ ట్రాష్. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే, రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ యూ కెనాట్ బై విత్ మనీ. సో మనకుండే కీర్తి ప్రతిష్టలు అనేవి మన యొక్క మనీతో మనం కొనగలిగేటువంటివి కాదు. హీ హూ స్టీల్స్ మై పర్స్, నా పర్స్ని అయితే మీరు కొనగలుగుతారు కానీ, అండ్ స్టీల్ ట్రాష్, దట్స్ ఇట్. నన్ బట్ ద బ్రేవ్ డిజర్వ్స్ ద ఫెయిర్. దిస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే, ద బెస్ట్ డిజర్వ్స్ ద బెస్ట్. మంచి మనుషులకే మంచి జరుగుతుంది. దెర్ ఆర్ 2 sides టు ఎవ్రీ స్టోరీ. ప్రతి ఒక్క స్టోరీకి కూడా 2 ఎండింగ్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ 2 sides, 2 sides ఉంటాయి అనమాట. నీ సైడ్ నువ్వు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, నా సైడ్ నేను కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ద ఆథర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం సో దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది? ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్, ఇండివిజువల్ షుడ్ బి పర్టిక్యులర్లీ కన్సర్న్డ్ విత్. ప్యాసేజ్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ కూడా దేనికి కన్సర్న్ అయ్యి ఉండాలి? హౌ మచ్ వెల్త్ హీ కెన్ అక్యూములేట్, ఎంత సంపాదన మనం సంపాదిస్తామనే దాని మీద. ద అక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ప్రాపర్టీ రాదర్ దాన్ మనీ, డబ్బుల కన్నా కూడా ప్రాపర్టీని భూముల్ని సంపాదించుకోవడంలోన. ఛార్జింగ్ ద కస్టమర్ ఏ ఫెయిర్ ప్రైస్, లేదు కస్టమర్ని ఫెయిర్ ప్రైస్ ఇవ్వడంలోన. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ విచ్ హీ పర్చేసెస్ విత్ హిస్ ఫండ్. సో ద ఇండివిజువల్ షుడ్ బి పర్టిక్యులర్ విత్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్. అతను కొనేటువంటి గూడ్స్ యొక్క క్వాలిటీలో మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ కెన్ బి ఇన్ఫర్డ్ దట్ ఇన్ ద రిగార్డ్ టు ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వెల్త్, ద ఆథర్ ఈక్వేట్స్ ద రిచ్ ద థీఫ్, ఇండికేట్స్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో ట్రూలీ. అంటే దీని ప్రకారం అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు? ఈక్వేట్స్ ద రిచ్ విత్ ద థీఫ్. ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే, ఒక రిచ్ పర్సన్ ఎట్లా అయితే ఒక పూర్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి దొంగతనం చేస్తున్నాడు, హీ ఈక్వేట్స్ అనమాట, 2 ఒకటే కింద చేస్తున్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ యాజ్ పర్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్. ద ప్యాసేజ్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ దట్. ప్యాసేజ్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ నాట్ ఇండికేట్ ఏమి చెప్పట్లేదు ప్యాసేజ్. స్టీలింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ పార్డనబుల్, ఇది చెప్పట్లేదు కదా. స్టీలింగ్ అంటే దొంగతనం అనేది క్షమించదగిలింది అని చెప్తున్నారు ఆయన.
అట్లా చెప్పలేదు, దాన్ని ఈక్వేట్ చేశారు అంతే. సో ఆప్షన్ ఏ, హీ డస్ నాట్ ఇండికేట్. సో ఆన్సర్ మనకి ఫస్ట్ సెంటెన్స్లోనే వచ్చింది. నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యూ టు టెల్ మీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్డ్ కరెక్ట్లీ all 6 questions or 4 questions or 5 questions. So the number of thumbs ups what you send, I will check it out. Okay, but before that let me explain one more passage. My dear students, today a bit lengthy passages and there are so many hard words which you need to learn. So that is why I am taking more time to explain, but I will see the time whether to give complete passage or not. Second passage also I am going to explain. Listen very carefully and answers you need to do. Listen carefully. Self-poisoned, in this fashion civilization looks as though it might easily decline into a kind of premature senility. Self-poisoned in this fashion. ఈ రోజుల్లో సివిలైజేషన్ అంటే ద అడ్వాన్స్మెంట్, సివిలైజేషన్ అంటే ద అడ్వాన్స్మెంట్ అనమాట, అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఈ రోజుల్లో సెల్ఫ్ పాయిజన్డ్ అంటే, సెల్ఫ్ పాయిజన్ అంటే ఏంటి, ఒక విషపూరితంగా తయారవుతుంది. లుక్స్ యాజ్ థాట్ ఇట్ మైట్ ఈజీలీ డెక్లైన్ ఇంటూ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రీమెచ్యూర్ సెనిలిటీ. డెక్లైన్ అంటే నిరాకరించదగినటువంటి, సెనిలిటీ అంటే వీకెన్ బై ద ఓల్డ్ ఏజ్. సో ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అయితే వీక్గా తయారవుతామో అట్లా కంపేర్ చేశారు. విత్ ఎ మైండ్ ఆల్మోస్ట్ atrophied by lack of use, unable to train itself and grown so very uninterested in the ready-made distractions offered from without the nothing but grossest stimulants of an ever-increasing violence and crudity can move it. So here you need to segregate because there are so many words which you need to learn. Atrophied, very, and grossest, crudity, and mortal boredom. So let's now discuss again. With a mind almost atrophied by lack of use. Atrophied అంటే లెస్ ఎఫెక్టివ్ అనమాట. మైండ్ ఎలా తయారైందంటే లెస్ ఎఫెక్టివ్గా తయారైంది. ఎందుకని అట్లా లెస్ ఎఫెక్టివ్గా తయారైందంటే మనం దాన్ని సరిగా యూజ్ చేయట్లే బ్రెయిన్ని. అనేబుల్ టు ట్రైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ గ్రోన్ సో వేరీ. దాన్ని మనం ట్రైన్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి అది టయర్డ్గా, నథింగ్ బట్ గ్రాసెస్ట్ స్టిమ్యులెంట్. గ్రాసెస్ట్ అంటే వల్గర్ స్టిమ్యులెంట్ అమ్మ. మన బ్రెయిన్ని మనం ప్రాపర్గా వర్క్ చేయనివ్వకుండా వల్గర్ స్టిమ్యులెంట్స్తో అంటే డ్రగ్స్తోనూ అదర్ యాక్టివిటీస్తోనూ మైండ్ని యాక్టివ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. కొంతమంది టీ తాగుతారు, కొంతమంది స్మోక్ చేస్తారు, కొంతమంది డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు. ఇట్లా అన్నెసరీ. ఇక్కడ గ్రాసెట్ అంటే వల్గారిటీ అనమాట. వల్గర్ స్టిమ్యులెంట్స్ ఆఫ్ ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్ వయలెన్స్ అండ్ క్రూడిటీ. అలాంటివి చేస్తున్నాయంట, అది ప్రాపర్గా వెళ్ళదు యాక్టివ్ చేసుకోవడం బ్రెయిన్ని. అవన్నీ కూడా వైలెన్స్కి లీడ్ చేస్తున్నాయి అనమాట. అండ్ క్రూడిటీ కెన్ మూవ్ ఇట్. ద వల్గారిటీ పెరిగిపోతుంది. అండ్ ద డెమోక్రసీ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ విల్ సికెన్ ఆఫ్ అ క్రానిక్ అండ్ మొరేటల్ బోర్డమ్. సో డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం ఫ్యూచర్లో ఎట్లా తయారవుతుందంట, సిక్కెన్, మానసికంగా సిక్ అయ్యి, అండ్ క్రానిక్ అండ్ మొరేటల్ బోర్డమ్ అంటే విచ్ లీడ్స్ టు డెత్. ఇవన్నీ కూడా డెత్కి లీడ్ అయ్యేలాగా ఉన్నాయన్నమాట. ఇట్ విల్ గో పర్హాప్స్ ద వే ద రోమన్స్ వెంట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ద ఆథర్ చెప్తున్నారు. ఎలా అవుతుంది అంటే ఫ్యూచర్లో మన యొక్క రాజ్యం ఎట్లా అవుతుందంటే రోమన్స్ ఎట్లా తయారయ్యారో మనం అలా తయారవుతున్నాం. రోమన్స్ ఏం చేసేవాళ్ళో చూడండి. ద రోమన్స్ హూ కేమ్ ఎట్ లాస్ట్ టు లూజ్ ప్రిసైస్లీ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ ద కెపాసిటీ టు డిస్ట్రాక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్. ద రోమన్స్ హూ లైక్ అస్ lived on ready-made entertainments in which they had no participation. సో రోమన్స్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే, మనం ఎగ్జాక్ట్గా రోమన్స్ అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మనం అది చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం, మనల్ని మనం డిస్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నామంట. దేనికోసం, రెడీమేడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కోసం. ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ మీద రెడీమేడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందులో మనకు కావాల్సింది. మనల్ని మనం డిస్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ ప్రాసెస్లో, అది మనకు తెలియట్లేదు. దే డెడ్లీ ఎనాయ్ డిమాండెడ్ ever more gladiators, more tightrope walking elephants, more rare and far-fetched animals to be slaughtered. అక్కడ ఏమవుతుంది, దే డెడ్లీ ఎనాయ్. సో రోమన్స్ యొక్క బోర్డమ్ అనేది, రోమన్స్ ఏం చేసేవాళ్ళో తెలుసా, వాళ్ళకి బోర్ కొట్టినప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మనుషులతోనూ యానిమల్స్తోనూ ఆడుకునేవాళ్ళు అనమాట. అట్లంట డిమాండెడ్ ఎవర్ మోర్ గ్లాడియేటర్. వాట్ యూ మీన్ బై గ్లాడియేటర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? గ్లాడియేటర్ ఇస్ అ ట్రైన్డ్ పర్సన్ టు కిల్ యానిమల్స్ ఆర్ టు కిల్ అదర్ పర్సన్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. వాళ్ళు ఎదుటి మనుషుల్ని చంపే గేమ్స్, ఎదుటి యానిమల్స్ని చంపే గేమ్స్ పట్టుకొని వాళ్ళ బోర్డమ్ని తీసేసుకునేవాళ్ళు. ఎనాయ్ అంటే బోర్డమ్. ఎలాంటి గేమ్స్ చూడండి, టైట్ రోప్ వాకింగ్ ఎలిఫెంట్స్, మోర్ రేర్ అండ్ ఫార్ ఫెచ్డ్ యానిమల్స్ టు బి స్లాటర్డ్. స్లాటర్డ్ అంటే టు కిల్ పీపుల్ ఫర్ ఫుడ్, ఐదర్ యానిమల్స్ maybe persons, anything. Ours would demand no less, but owing to the existence of few idealists does not get
ఇట్ ఆస్క్ ఫర్. మనం కూడా చెప్పాలంటే వి డిమాండ్ నో లెస్, మనమేం తక్కువ తినలా, మనం కూడా అలానే తయారవుతున్నాం. కాకపోతే ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో కొంత ఐడియలిస్టులు ఎవరైతే కొన్ని మంచి ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ వలన పూర్తిగా అట్లా తయారవ్వట్ల. ద మోస్ట్ వైలెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కెన్ ఓన్లీ బీ అబ్టైన్డ్ ఇల్లిసిట్లీ టు సాటిస్ఫై ఎ టేస్ట్ ఫర్ స్లాటర్ అండ్ క్రూయాలిటీ. యూ మస్ట్ బికమ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ Ku Klux Klan. So here, so the most violent forms of entertainment ఎలా తయారయ్యిందంటే ఏదైనా నువ్వు ఇల్లిసిట్గా రాంగ్గా ఎథిక్స్ లేకుండా చేస్తున్నావో అది ఎంటర్టైన్మెంట్ కింద తయారయ్యి, స్లాటర్ అండ్ క్రూయాలిటీ అంటే ఎదుటి వాళ్ళని చంపేంత క్రూరంగా తయారయ్యేటువంటిది. అది ఎట్లా, కూ క్లక్స్ క్లాన్ అనేది ఒక గ్రూప్ అమ్మ, హేటర్స్ గ్రూప్, అది యుఎస్ వాళ్ళది, అమెరికన్స్ గ్రూప్ అనమాట. ఆ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళలో తయారవుతున్నాం మనం. లెట్ us నాట్ డిస్పైర్. సరే ఏదేమైనా కూడా మన హోప్ని వదులుకోదు. డిస్పైర్ అంటే హోప్లెస్నెస్. లెట్ us నాట్ డిస్పైర్, లెట్ us నాట్ లూజ్ అవర్ హోప్. హవెవర్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ బోర్డమ్ క్లామరింగ్ టు బీ ఎలివియేటెడ్. సో క్లామరింగ్ మీన్స్ షౌట్ అవుట్ లౌడ్లీ. సో నౌ హవెవర్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ బోర్డమ్, ఈ బోర్డమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎట్లా గట్టిగా అరుస్తుందంటే టు బీ ఎలివియేటెడ్ మే ఎట్ టు ప్రూవ్ టూ మచ్ ఫర్ ద ఐడియలిస్ట్. ఎలివియేటెడ్ అండ్ మే ఎట్ అండ్ మేక్ సఫర్, మనల్ని సఫర్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకా ఎంతో ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఐడియలిస్ట్కి ఉంది. ఇలాంటి అన్ని క్రూయాలిటీని మిస్ చేస్తా. ద ప్యాసేజ్ హ్యాస్ అ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ టు ద సొసైటీ that we should not, out of this boredom, we need to use our brain properly, the mind properly. దానికి టెంపరరీ స్టిమ్యులెంట్స్ని ఏదైతే ఇచ్చేసి దాన్ని యాక్టివ్గా చేసామనుకోండి అది మనల్ని డెత్కి తీసుకెళ్తుంది అనమాట. మన ఈ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎంత క్రూరంగా తయారైనాయి అంటే, ఒకప్పుడు రోమన్స్ ఎట్లా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మనుషుల్ని చంపించడం ఇలాంటి గేమ్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఆల్మోస్ట్ మనం కూడా అలానే తయారవుతున్నాం. కానీ మన సొసైటీలో ఇంకా కొంతమంది ఐడియలిస్టులు ఉండడం వల్ల అంత నాశనం అవ్వలేదు అనేది passage యొక్క theme. Now your questions are ready on the screen, my dear students. It's time for you to answer the questions. All the best. Hello students, hearty congratulations for the students who made like 5 questions correct for the first set of paragraph. Now let's check your answers in the second paragraph. The main idea of the passage is, asli passage motta yokka main idea enti? Mind is degenerated, democracy is spoiled because of the boredom, entertainment are illegal, civilization may become imbecile because of ennui. So here mind is degenerated అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కాదు. డెమోక్రసీ అనేది బోర్డమ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, స్పాయిల్ చేస్తుంది అనేది కాదు. ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనేవి ఇల్లీగల్ కాదు. కానీ ఈ సివిలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో మే బికమ్ ఇంబెసైల్. సివిలైజేషన్ ఈ పేరు చెప్పుకొని ఫూలిష్గా తయారవుతున్నారు చూసారా. ఇంబెసైల్ అంటే ఫూలిష్ అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ బోర్డమ్. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్. వై విల్ ఫ్యూచర్ డెమోక్రసీ బీ డిసీజ్డ్? ద ఆథర్ మెన్షన్ ఫ్యూచర్ డెమోక్రసీ బీ డిసీజ్డ్ అని చెప్పారు కదా, అది ఏంటి? వై విల్ ఫ్యూచర్ డెమోక్రసీ? బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్, అంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా ఉండడం వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ ద డీజనరేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్. లేదు అంటే మన మైండ్ డెక్లైన్ అవుతుందా, దారి తప్పడం వల్ల అనేది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద డీజనరేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఫ్యూచర్ డెమోక్రసీ బీ డిసీజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్. వాట్ దట్ ద రిఫరెన్స్ టు రోమన్స్ ఇంప్లై? సో ఈ రోమన్స్ యొక్క రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం కదా, అదేం సజెస్ట్ చేస్తుంది మనకి? ఐడియలిస్ట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డీజనరేషన్. ఐడియలిస్ట్లు ఎవరైతే మంచి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు కారణమా? ఎన్ఐ రిజల్ట్స్ ఇన్ డికే. సో ఈ బోర్డమ్ ఏదైతే ఉందో అది నాశనం చేస్తుందా, డీకంపోజ్ చేస్తుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యాజ్ పర్ ద రిఫరెన్స్ టు రోమన్ ఇంప్లైస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ఐ రిజల్ట్స్ ఇన్ డికే అనమాట, డీకంపోజ్ చేస్తుంది బోర్డమ్ అనేది. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద రైటర్? అసలు ఏంటి కన్క్లూజన్ ఏంటి? బోర్డమ్ విల్ బి ఎలివియేటెడ్, there will be more participation, civic in it seems will decay. Civic citizenship ఏదైతే ఉందో అది మనకి వీళ్ళు చేసేటువంటి పనుల వల్ల డికే, నాశనం అవుతుంది అనడానికి కరెక్ట్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి. నెక్స్ట్ వన్, ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద రోమన్స్. అసలు రోమన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ని మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు ఆథర్? యాడ్స్ టు ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్, ఆ ఆర్గ్యుమెంట్కి ఫోర్స్ ఇవ్వడానిక. Makes the passage graphic in description, passage graphic description or no. Extend the contention, not to extend. Serves as a parallel to the main idea. మన అతను చెప్పేటువంటి మెయిన్ ఐడియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని సర్వ్ చేస్తుంది అనమాట, ప్యారలల్గా మనకు ఒక స్ట్రెంగ్త్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అవునా కాదా? ఆ రోమన్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇవ్వకపోతే మనం ఎట్లా తయారవుతున్నాం అనే క్లారిటీ మనకు రాదు. కాబట్టి సర్వ్స్ యాజ్ అ ప్యారలల్ టు ద మెయిన్ ఐడియా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.